I like to say in Telugu. Any problem? No, ma'am, any language. మానవ సేవే మాధవ సేవ స్వామి వివేకానంద. నేను నిర్మల అండి నా పేరు. సొసైటీ ఫర్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామికల్ ప్రోగ్రెస్ అనే ఒక ఎన్జిఓకి ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ని. 2007లో నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తుండగా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి పేరెంట్స్ చనిపోయి 4 పిల్లలు రోడ్డు పక్కకు అయిపోయారు. వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వీళ్ళు నష్టజాతకులని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. అలా ఆ 4 పిల్లలతో నేను ఈరోజు ఒక 125 చిల్డ్రన్కి ఆర్ఫనేజ్ రన్ చేస్తున్నాను. సో ద వర్డ్స్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు. అది ఈరోజు ఆ వర్డ్స్ నాకు మనసులో హృదయంలో రింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ సో ఈ 125 చిల్డ్రన్లో కూడా 12 బాయ్స్ రెస్ట్ ఆల్ గర్ల్స్ అండి. నాకు ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ పీజీ, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్, నర్సరీ నుంచి కూడా ఉన్నారు. సో ఇంకొకసారి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనము ఏ సేవ చేసినా కూడా దేవుడికి సేవ చేస్తున్నట్టు. ఈ చిన్న విషయం మీకు చెప్దామని నేను స్టేజ్ మీదకి వచ్చాను. నేను చెప్పిన ప్రతి మాట మీరు విన్నందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. We'll be having one more surprise from Livaja. Yuva Divas song she is going to sing. All India Radio and TV artist. Warm welcome to you, ma'am. सबको मेरा नमस्कार। बहुत हर्ष की बात है कि आज युवा दिवस पे हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। हेलो, जैसा कि सबको पता है युवा दिवस मीन्स युवा जो है हमारे देश के कर्णधार हैं और इसीलिए जो हमारे फोर्स हैं तो उनको जो है जवान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर बूढ़े की संज्ञा दी जाती तो फिर ऐसा होता कि लोग जो है सुस्त पड़ जाते और देश के लिए कुछ करने में हिचकिचाते कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। और अंग्रेजी में एक शब्द दिया गया है इंग्लिश में, आई एम 15 years old। अगर 15 साल के भी हैं तो उसको ओल्ड बोला जाता है। मेरे ख्याल से वो जो शब्द है वो आदमी को तोड़ देता है। और अगर कोई 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, वो भी बोलते हैं कि आई एम 70 years old, 80 years old। ये ओल्ड क्यों? हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में समय समय पे शब्द जो है वो शब्द का अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो अगर हमारे देश के युवा जो है वो जागृत होंगे तो हमारे देश की स्थिति पूरे विश्व में 1 नंबर पे होगा, नंबर 1 पे होगा। और मन से ये चीज निकाल देना। कोई भी पूछते हैं, एक बार मैंने यही प्रेस क्लब में ही मैंने एक प्रोग्राम दिया था और तब स्वर्गीय पीवी रंगाराव जी थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। Why I am 15 years old? Why I am 70 years old? I am young, really। बहुत मजे की बात है ये। तो इस युवा दिवस पे मैं आपको युवा सॉन्ग भी सुनाऊंगी, लेकिन अभी जो है जस्ट ये सभी जो हम दिवस मना रहे हैं किस लिए मना रहे हैं कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं। पेट्रियटिज्म जो है, देशभक्ति जो है वो सर्वप्रथम आता है। तो देश में
तरह तरह की बातें हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम कायम रखने के लिए ये दिवस मना रहे हैं। युवा दिवस है, शिक्षक दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जो भी है अच्छी बात है। और इसी पे एक युवा हो या मनुष्य हो, उसमें सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। वैष्णव जन तो Welcome to everybody. On behalf of Wellbeing Humanity Organization, recently it has established, registered the government of Telangana. This is the first time they are college student, Indian social activist, hope of the community, former retired judge from AP High Court, chairperson. Assistant Professor, Usmania University Geography Department. NCC Officer, Physical Director, Kasturba Women's College, PG and Degree College for Women, Maradpalli, and Telangana Citizen Council, Women's Wing Chairperson, Major Jayasudha Garu, please come. Eminent Yoga Director, hope of the future generation, especially in the health activities. Joy of Yoga Director and Telangana Citizen Council Secretary, Women's Wing, U.V. Nagalakshmi Madam, please come. Another one important person, he came from Israel Indo Friendship Association Chairperson, Adam Raj, please come to. I request Akhtar Ali Garu to preside over this function. And other guests on the stage, please join hands in putting our floral tribute to Swami Vivekananda ji. Dr. Ravi Teja. Afternoon, one and all. Myself Lakshmi, President of Wellbeing Humanity Organization. Aims and objectives of our organization to unite, integrate different sections of the society, to recognize, honor the services rendered by different sections of the people, to organize seminars, rallies, camps on human rights and their duties, to foster international community as global village, to protect environment, national integration, peace for union, India free health camps on TB, heart, kidney, HIV, cancer, eye, ear, etc. Thank you being all of you.
Thank you, Lakshmi. Lakshmi, please come on the stage. You are organizing this program, and if you be off the stage, it won't be appropriate. Please come. Take the seat. One side. Please take the seat on the stage. Now, may I request? Warm welcome to our chief guest and on the dais, warm welcome to one and all, and the youth. Loads of love to the youth. My only one single message, I'll just take only a minute. I would like to say that instead of comparing or doing, just analyze yourself that you need to be better than yesterday. Check yourself that you need to be better than yesterday. That's more than enough. We can move on, and that will be the best way of trick to be happy and moving on. Thank you. From you, Dr. Ravi Teja, a word from you. Dr. Ravi Teja from Usmania Professor. He got Swami Vivekananda at USA from Chicago, and he is a very NSS chief coordinator of Usmania University. He got many awards from central, state government and many organizations. I request him to say a few words on this occasion, briefly. ఇంకా టైం ఇస్ లెస్ టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడతాను. టుడేస్ హానరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సార్, అందరికీ సార్ సుపరిచితం జస్టిస్ శ్రీ చంద్ర సార్ గారు, హానరబుల్ చైర్మన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అండ్ ప్రొఫెసర్ అఖ్తర్ సార్ గారు, అండ్ రాజనాథ్ సార్ గారు, అండ్ నాగలక్ష్మి మేడం గారు, కెప్టెన్ జయశ్రీ మేడం గారు, అండ్ అందరికంటే ముఖ్యంగా మనం అందరం కూడా ఈరోజు ఒక యూనిటీగా ఇంతమంది కూర్చొని ఈరోజు ఎంతో మంది వివిధ రంగాల్లో ఆర్థిక, సామాజిక, విద్య, వైద్య, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలలో సేవ చేసినటువంటి నిపుణులను వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసి ఈరోజు ఒక వేదికపై తీసుకొని ఒక వేదిక సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి చిన్నారి కావచ్చు, లేకపోతే భవిష్యత్ తార, నవభారత నిర్మాణకర్తటువంటి నేను లక్ష్మీ గౌడ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇందాక చాలా చిన్న ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం చెప్పింది. పుట్టినప్పుడు మనిషి బట్ట కట్టలేదు, పోయేటప్పుడు ఏది వెంట రాదు, పుట్టుక చావుట సహజం, మధ్యలో మంచితనం, మానవత్వం, ప్రేమతత్వమే శాశ్వతం అన్నాడు మహాకవి. మరి అలాంటి జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడానికి కోసం చిన్న వయసులోనే ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి మరి దాని ద్వారా వివిధ రంగాల సేవ కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి మన లక్ష్మీ గౌడ్ టీం వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు మహానుభావుడు, యువతకు స్ఫూర్తిదాత, మనిషి ఆశే జీవితము, నిరాశే మరణము అని చెప్పి ప్రతి మనిషి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగలగాలి. ప్రయత్నిస్తూ మరణిస్తే విజయం సాధించినట్టు, ప్రయత్నాన్ని విరమిస్తే మరణించినట్టు అన్నట్టు వివేకానంద చెప్పారు. కాబట్టి వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు భారత యువత అందరూ కూడా ముందుకెళ్ళి వారిని స్ఫూర్తికంగా ఎక్కడ కూడా నిరాశ పడకుండా, బాధపడకుండా ముందుకెళ్తూ, కష్టపడుతూ ముందుకెళ్ళి ఆయన స్ఫూర్తిని తీసుకొని విజయం సాధించాలి. దాని ద్వారా వివిధ భారతదేశానికి సేవ రంగాలు అందించగలగాలి. 2008 సంవత్సరంలో నేను జాబితా నువ్వే కాబట్టి ఈ జీవితంలో ప్రతి మనిషి కూడా పుట్టడం, చావడం సహజం. నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత కలగాలి, నీకంటూ ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ సొసైటీ కాగలగాలి, నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఈ దేశానికి, సమాజానికి కాగలగాలి. అందుకనే క్యాస్ట్, మతం, కులం కాదు. క్యాస్ట్ కంటే నీ క్యారెక్టర్ గొప్పది, మతం కంటే నీ మానవత్వం గొప్పది. మంచి క్యారెక్టర్తో, మంచి మానవత్వంతో ఈ సమాజంలో ఈ దేశాన్ని, వ్యవస్థను, సమాజాన్ని సాధించే గొప్ప వ్యక్తులుగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ రోజు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు. పెద్దాని మనసులో లేకున్నా మనం అందరం కూడా వారిని, వివేకానంద గారిని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని మీరందరూ కూడా ముందుకెళ్లాలని, ఈ రోజు వివిధ రంగాల్లో అవార్డు సాధించిన మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అందరూ ఒక మాట అంటారు, ఈ రోజు మంచితనం, మానవత్వం అంతా కూడా మాయమైపోతుందని చెప్పేసి ఒక మాట అంటే వివేకానంద అంటే ఇక్కడ సేవా కార్యక్రమం, వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న వాళ్ళు అవార్డుకి వచ్చినట్టు అనుకుంటాను. నేను యూత్ అవార్డు ఇస్తున్న వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ ఒక మాట, చిన్న పాట పాడతాడు. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు,
నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు, నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు, యాడ ఉన్నడో గాని కంటికి కనరాడు అని అందేస్తున్నాడు. దయచేసి అందరం కూడా సమాజానికి సేవ చేస్తే గొప్ప వ్యక్తులు కాగలగాలి. సమాజానికి సేవ చేయాలంటే వయసుతో సంబంధం లేదు, మనసుతో సంబంధం. అందుకనే మన గౌరవనీయులు పెద్దలు నా నేటి ముఖ్య చీఫ్ చేసినటువంటి జస్టిస్ చంద్రాచార్ గారు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్మన్ అయ్యారు. వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వారి అడిగల్లో మనందరం కూడా రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Ravi. Now I request Adam Raj, National Chairman for Indo-Israel Friendship Association, to say a word on this occasion. Chief Justice గారు, చంద్రయ్య గారు, అబ్దుల్ అలీ గారు, రాజ్ నారాయణ ముద్రాజ్, నేను 84 friends అండి. We work together in the NSY. And about Chicago, when I went to Chicago in 1991, I told my friends to take me the place to the auditorium where Swami Vivekananda spoke. I went there. I was very happy to see the and I wish all the awardees best of luck. Thank you. A very good evening, one and all present here, especially Chandraya garu. సార్ స్పీచ్కి నేను తక్కువ మాట్లాడితే సార్ ఎక్కువ మాట్లాడితే మనం అందరం వింటే అది బాగుంటుంది. సో రవికాంత్ గారు ఇంకేం మిగిలించలే మాకు మనం మాట్లాడడానికి. ఇక్కడ పాటలోను ఆవేశాల్లోనూ మాటలోను అన్నిట్లలోనూ సార్ చెప్పేశారు. రవితేజ గారు. సో ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత నేనేం మాట్లాడినా మిగతా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా దానికి అంత అందంగా ఉండదేమో. ఆ తర్వాత మన చంద్రయ్య గారు, ఇక సార్ చెప్తే మనం అందరం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. కాసేపు ఒక సార్ మాట్లాడినంత ఒక 15-20 minutes ఏదైతే మాట్లాడతారో మనం అందరం ఇక్కడ ఉండం. కాసేపు మనం ఏదో అదొక లోకానికి వెళ్ళిపోయి కాసేపు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళీ మన సీట్లోకి. అంత బాగుంటుంది సార్ యొక్క స్పీచ్. సో ఇకపోతే ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య కారణం మా గురువుగారు అయినటువంటి రాజాయణ గారు. సార్ దగ్గర నుంచి నేను ఎంతో కొంత నేర్చుకొని ఆ ఎంతో కొంత నేను సమాజానికి ఇవ్వాలని నా కృషిగా చేస్తున్నాను. ఆ కృషిలో భాగంగా నా విద్యార్థి అయినటువంటి సుధా గౌడ్, ఆ అమ్మాయి నా స్టూడెంట్ అయ్యుండి ఎంతో కొంత నేర్చుకుని ఈ సమాజానికి నేను కూడా చెయ్యాలి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకు ఒక బాధ్యతనిచ్చి అంటే ఈ ఏజ్లో కూడా స్టూడెంట్ అయ్యుండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ నడిపిస్తూ అంటే సమాజానికి చెయ్యాలనే ఆలోచన అమ్మాయిలో తట్టడం నిజంగా మా అందరి అదృష్టం, నా గురువు గారి అదృష్టం, నా అదృష్టం. ఇక్కడ మేము ఇంకొకళ్ళకి నేర్పించేటువంటి స్థాయిలో మేము ఉన్నామంటే నిజంగా మాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశము అదృష్టం అని చెప్పవచ్చు. ఇకపోతే ఒకరోజు ఫోన్ చేసి సుధా గౌడ్, మేడం ఇట్లా ఒక అసోసియేషన్ నేను ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దానికి మీ సపోర్ట్ కావాలి, ఇట్లా చేయాలనుకుంటున్నా అంటే నేను కాసేపు షాక్ అయిపోయాను. ఈ చిన్న ఏజ్లో ఒక స్టూడెంట్గా ఉండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేయాలంటే ఫండింగ్ కావాలి, దానికి ఇదంతా ఎట్లా అవుతుందమ్మా ఏంటి అంటే మేడం నాకు సపోర్ట్ ఉన్నారు, మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉన్నారు, సో నేను చేయగలుగుతాను అనేటటువంటి అమ్మాయిలో ధైర్యం ఉంది చూడండి. చాలా గౌరవంగా చెప్పుకోవచ్చు. నేను చేస్తాను, అది ఎట్లున్నా నేను చేయగలుగుతాను అని అమ్మాయి నాతో మాట్లాడినప్పుడు అనిపించింది నిజంగా ఈ పిల్లలు నా స్టూడెంట్స్, నేను రాజారాణి సార్ వారి యొక్క స్టూడెంట్ చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒకటి చాలండి. సో ఇకపోతే ఈరోజు విషయం గురించి ఆల్రెడీ సిండ్రీలా చాలా చెప్పింది. వివేకానందజీ గురించి, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ గురించి, యూత్ డే గురించి ఆల్రెడీ మనం అందరం విన్నాం. సో అమ్మాయి చెప్పినట్లుగా ఎన్సిసి, ఎన్ఎస్ఎస్ ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో యూత్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి అదొక ప్లాట్ఫామ్. ఎన్సిసి కానివ్వండి, ఎన్ఎస్ఎస్ కానివ్వండి, ఈ ప్లాట్ఫామ్ చదివే కాదు అన్నట్లుగా తను చెప్పిన విధంగా చూస్తే చదువు ఒక్కటే కాదు, ర్యాంక్స్, సర్టిఫికెట్స్ ఇవన్నిటితో పాటు లైఫ్ స్కిల్స్, అసలు ఏంటి లైఫ్, సొసైటీలో మనం ఎలా ఉండాలి, దీనన్నిటిని కూడా అమ్మాయి చిన్నగా ఒక 10 minutes తన స్పీచ్తో చెప్పగలిగింది. సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మీరందరూ కూడా మీ రిలేటివ్స్ కానివ్వండి, మీ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, లేదా మీ డాటర్స్ కానివ్వండి, ఎవరున్నా కూడా మీ ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ ఇలాంటి వాటికి ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు. మనం కొన్ని డబ్బులు పెట్టి ఇవ్వగలము, సర్టిఫికెట్స్ లాంటివి కొన్ని మంచి కాలేజీలో చదువుకోవడానికి ఇవన్నీ డబ్బులు పెట్టగలము. కానీ ఎక్కడైతే మనం డబ్బులు పెట్టలేకుండా జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తామో అలాంటివి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ కోసం మీరు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. సో ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, అలాగే ఈ ఆర్గనైజేషన్ వెల్బీయింగ్ హ్యుమానిటీ ఆర్గనైజేషన్
మేనేజ్మెంట్ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. Before I could invite Chief Guest Sir to say word, to give his message on this occasion, as a presiding of this function, it's my prime duty, because after Chief Guest, no other person should speak. So a word or two I would like to say on this occasion. First of all, talking about this program, and then when thought of this program for celebrating 158th birth anniversary of Swami Vivekananda has come, and when this girl approached me along with Rajnaran Saab, and when we thought of inviting Justice Chandraya sir with one word that we want to do that, and then he said that I'm there to encourage the girls, I'm here to encourage all of them, and he agreed in total. Only thing was that because he's in commission, he said that morning he cannot come. For that reason, we have done it in the evening. And then he was sitting on the chair, he has pushed all the things and he made himself available for you also. It shows his dedication towards the society. That's very important. And about Vivekananda, I am sure in this last 2 hours, many people might have spoke about him. Then one important thing which I was reminded by one Hindi professor, Dhampal Bihal, when he was reading his material yesterday night, he told me that we talk about that, he talked about religion and he was a religious leader, this leader, that leader, all that fine. But then when he went there in that Chicago conference, he said that religion should not become an hindering factor for the society development. We are not talking about that. So we also keep that in that mind. That is very important. We have to remove the barriers of religion, caste, creed, only then we can progress, we can develop. So we need to work in that direction also. So for that, youth plays an important role. So I wish and I congratulate all the awardees who are getting award today, and to the organizer Lakshmi Gaur and all associated with her, congratulations for making this program and arranging this program and making a society, wonderful society. Yeah, before I could invite our chief guest, sir, I request you to speak from there itself so that everybody and then the banner can be there. We have to honor you by garlanding you. I request Sujan Gaur will garland, sir. Thank you. Mr. Kiran Kumar will garland Adam Raj. Rajnaran sir will garland Ravi Teja. Dr. Ravi Teja. Reshma will garland Major Jayasudha madam. Sadhvi will garland Nagalakshmi madam. I request Chief Guest Justice Chandraya sir to garland Nagalakshmi madam, to garland Lakshmi. Organizer and president of this organization, Wellbeing Humanity Organization. All right. I request Shravani to garland Dr. Rajnaran Mudlaj. Thank you. Now may I request Chief Guest sir to please give your valuable message.